صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ بجلی بیان کرتے ہیں کہ میں یمن میں تھا اور وہاں میری ملاقات دو یمنی باشندوں ذوقلا اور ذو عمر سے ہوئی۔ میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے لگا۔ یہ سن کر ذو عمر کہنے لگے اگر آپ کی باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست ہیں تو پھر سن لو کہ ان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تو 3 دن گزر چکے ہیں۔ پھر وہ میرے ساتھ ہی سفر کرتے رہے حتیٰ کہ ہم راستے میں ہی تھے کہ ہمارے سامنے مدینہ منورہ سے آنے والا ایک قافلہ نمودار ہوا اور ہم نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا گیا ہے اور سب لوگ امن و امان سے ہیں۔ ان دونوں نے کہا اپنے خلیفہ کو بتانا کہ ہم آ رہے تھے مگر اب واپس ہو رہے ہیں اور شاید دوبارہ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ یمن کو لوٹ گئے۔ چنانچہ میں نے مدینہ منورہ پہنچ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان کا سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا تم انہیں میرے پاس لے کر کیوں نہیں آئے؟ پھر کچھ عرصہ بعد ملاقات ہونے پر ذو عمر نے مجھ سے کہا اے جریر میرے دل میں تمہاری بڑی عزت ہے اور میں تمہیں ایک خاص بات بتلاتا ہوں کہ تم عرب اس وقت تک خیر و اصلاح میں رہو گے جب تک تم اپنے حاکم کے انتقال پر دوسرا حاکم بنا لو گے، مگر جب حصول اقتدار کے لیے تلوار استعمال ہوگی تو تمہارے حاکم بادشاہ بن جائیں گے جو بادشاہوں کی طرح غضبناک ہوا کریں گے اور بادشاہوں کی ہی طرح خوش ہوں گے، یعنی ان کے مزاج شاہانہ اور اطوار ظاہرانہ ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مینا میں عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں تھا اور وہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے آخری حج میں ان کے ساتھ تھے۔ عبد الرحمن لوٹ کر آئے اور مجھ سے کہنے لگے کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المومنین کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین کیا آپ اس فلاں شخص سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر عمر فوت ہو گئے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا، کیونکہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک بغیر کسی منصوبے کے ہوئی تھی اور کامیاب رہی تھی۔ اس کی یہ خبر سن کر عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور فرمایا انشاءاللہ آج شام میں ضرور لوگوں کو خطبہ دوں گا اور انہیں ان سازشی لوگوں سے خبردار کروں گا جو لوگوں سے معاملات یعنی اقتدار چھین لینا چاہتے ہیں۔ یہ فلاں شخص کون ہے جس کے بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب عمر فوت ہو جائیں گے تو میں فلاں کے ہاتھوں بیعت کر لوں گا؟ یہ فلاں کون ہے؟ تلاش کرو ذرا، کون ہے یہ فلاں شخص ہے؟ محدثین کرام کی عادت ہوتی ہے وہ نام سائلنٹ کر دیتے ہیں، ضرور کوئی صحابی تو ہوگا نا جسے آپ صحابی کہتے ہو، بتاؤ وہ فلاں شخص کون ہے؟ اس پر عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا اے امیر المومنین ابھی ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ حج کے موقع پر ہر قسم کے عامی اور بازاری لوگ بھی جمع ہوئے ہوتے ہیں اور یہی لوگ خطبے کے وقت آپ کے قرب و جوار میں اکٹھے ہوں گے اور مجھے خوف ہے کہ آپ کوئی بات ایسی کہہ دیں کہ جو غلط مطلب و مفہوم کے ساتھ ہر طرف پھیل جائے اور لوگ اسے درست سیاق و سباق کے ساتھ نہ سمجھ پائیں، لہذا آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں حتیٰ کہ آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں جو کہ ہجرت و سنت کا گڑھ ہے۔ وہاں آپ سمجھدار لوگوں اور معززین کے ساتھ مخصوص مجلس میں بات کریں تاکہ آپ کی گفتگو کو صحیح اور موضوع مفہوم میں لیا جا سکے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم انشاءاللہ میں مدینہ پہنچتے ہی پہلا کام یہی کروں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ذوالحجہ کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آئے اور جمعہ کے دن میں سورج ڈھلتے ہی مسجد میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ سعید بن زید ممبر کے پاس پہلے سے تشریف فرما ہے، میں بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور میرا گھٹنا ان کے گھٹنے کو چھو رہا تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ انہیں آتا دیکھ کر میں نے سعید سے کہا کہ آج وہ ایسا خطبہ دیں گے کہ خلیفہ بنائے جانے کے بعد سے آج تک ویسا خطبہ نہیں دیا ہوگا۔ سعید نے میری بات سے اتفاق نہ کیا اور کہنے لگے کہ نہیں، کوئی نئی بات نہیں کہیں گے۔ حضرت عمر آ کر ممبر پر بیٹھ گئے اور جب مؤذن اذان سے فارغ ہو گیا تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا آج میں ایسی بات کہنے والا ہوں جو اللہ کی طرف سے ہی سمجھائی گئی ہے، شاید میری زندگی کی آخری گفتگو ہو، جو شخص سے بھی اسے سن لے اور سمجھ لے تو اس کا فرض ہے کہ جہاں تک وہ اسے پہنچا سکے پہنچا دے، اور جو اسے نہ سمجھ سکے تو میں اسے اجازت نہیں دیتا کہ اسے آگے بیان کرے اور کم فہمی کی وجہ سے غلط بیانی کا مرتکب ہو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر عمر فوت ہو گئے تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے۔ اے لوگو دیکھنا،
तुम में से किसी शख्स को इस बात से ये गलत फहमी न हो कि अबू बकर की बैत भी तो अचानक हुई थी और इसके बावजूद मुनक्किद हो गई थी और कामयाब ठहरी थी। खबरदार, वो बैत वाकई हुई थी तो इसी तरह अचानक थी, लेकिन अल्लाह ने महज अपने फजल करम से खास उस मौके पर शरारत और फितना से महफूज रखा और सब मुसलमानों ने उस बैत को तस्लीम कर लिया था। लेकिन अब तुम में क़यामत तक अबू बकर जैसा कौन हो सकता है कि सब के सब उस एक पर मुत्तफिक हो जाए, यानी अब ऐसा दोबारा नामुमकिन है। लिहाजा अब खलीफा के इंतखाब के मामले में मुशावरत के बगैर कोई चारा नहीं। अब जिसने भी मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी भी शख्स की जबरदस्ती खिलाफत के लिए बैत मुनक्किद की तो याद रखना वो बैत करने वाला और जिसकी बैत की गई है फसाद के नतीजे में दोनों ही कत्ल कर दिए जाएंगे। मुसनद अहमद की हदीस में है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने इरशाद फरमाया, अब जिसने भी मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी भी शख्स की जबरदस्ती खिलाफत के लिए बैत मुनक्किद की तो याद रखना न तो बैत करने वाले की बैत सही होगी और न जिस खलीफा की बैत की गई है उसकी बैत मुनक्किद होगी। सही बुखारी 4359, 6830, मुसनद अहमद 391, जिल्द 1 सफ़ा 55। शेख शुएब अर्नौत ने इसे इस्नादन सही कहा है मुस्लिम की शर्त पर। बुखारी की एक हदीस में है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो किस्म के उलूम के प्याले महफूज किए हैं। एक इल्म शरीयत को मैंने लोगों में नशर कर दिया और दूसरे मुस्तकबिल में होने वाले फितनों से मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई गैबी खबरों को अगर बयान करूं तो इन मौजूदा हुक्मरानों के करतूतों की असलियत खुलने के बाइस उनकी तरफ से मेरी शहरत ही काट दी जाएगी। अंदाजा लगाओ कितना बड़ा फितना था उस वक्त। हदीस बयान करने पर भी गर्दन काट दी जाती थी। सही बुखारी की हदीस में है कि सईद बिन अम्र ताबई का बयान है कि मैं मस्जिद नबवी में अबू हुरैरा के हमरा बैठा हुआ था और हमारे साथ मरवान बिन हकम भी था। अबू हुरैरा ने फरमाया, मैं सादिक व मसदूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था, मेरी उम्मत की हलाकत खानदान कुरैश में से बनु उमैया के नौजवान लड़कों के हाथों होगी। ये सुनकर मरवान खुद ही कहने लगा, उन छोकरों पर अल्लाह की लानत हो। अबू हुरैरा ने फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो बनु फला और बनु फला कहकर उन छोकरों के नाम बता भी सकता हूँ। रावी हदीस कहते हैं कि जब वो लोग शाम के हुक्मरान बन गए तो मैं अपने दादा यानी सईद ताबई के साथ बनु मरवान के पास जाया करता था। तो मेरे दादा जान जब उन कम उम्र लड़कों को देखते तो फरमाया करते थे, ऐन मुमकिन है कि ये वही लड़के हों। हमने उनसे जवाबन अर्ज किया, आप ही बेहतर जानते हैं। सही मुस्लिम की हदीस में है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना था, कुरैश का ये कबीला मुराद बनु उमैया और उसके सबूत में मकाला की हदीस पहले ही गुजर चुकी है, मेरी उम्मत को बर्बाद करेगा। हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप हमें ऐसी हालत में क्या हुक्म देते हैं? आपने जवाबन इरशाद फरमाया, काश के लोग उनसे अलग ही रहें, यानी हुक्मरानों के साथ किसी भी बुरे अमल में हरगिज शरीक न हों। सही बुखारी हदीस नंबर 120 और 7058, सही मुस्लिम हदीस नंबर 7325। मुसनद अहमद की हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना था, 70 की दिहाई के आगाज यानी 61 हिजरी 60 के सन से यानी 60, 61, 62, 70 तक और छोकरों की हुक्मरानी से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। दलाइलुन नबुवा लिल बहकी की हदीस में है, अबू हुरैरा मदीना मुनव्वरा के बाजार में चलते हुए ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मुझे 60 तक बाकी ना रखना। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ये सन से पनाह मांगते थे। लोगों, तुम्हारी बर्बादी हो, मुआविया की कनपट्टियों को मजबूती से पकड़कर उन्हें रोक लो। ऐ अल्लाह मुझे छोकरों के दौरे इक्तिदार तक बाकी ना रखना। मुसनद अहमद हदीस नंबर 8302, जिल्द 2 सफ़ा 326, मिशकातुल मिसाबिह 3716, दलाइलुन नबुवा लिल बहकी 2801, शेख जुबैर अली ज़ई फी मकालात जुज़ 6 में इस हदीस की सनद को सही कहा है। मुसनद अबी याला की हदीस में है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि गोया हकम के बेटे मरवान बिन हकम और उसकी औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर उछल कर चढ़ते हैं और उतरते हैं।
یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت طیش اور غصے کی حالت میں آ گئے اور ارشاد فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حکم کے بیٹے مروان بن حکم اور اس کی اولاد میرے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل کود رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ اس غیبی خبر ملنے کے بعد وفات تک آپ کو کبھی مطمئن اور ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ مسند ابی یعلا 6461، شیخ حسین بن سلیم اسد اور شیخ ارشاد الحق عصری اور شیخ زبیر علی زئی فی مقالات جز 6 میں اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ عائز بن عمرو عبید اللہ بن زیاد جو یزید بن معاویہ کی طرف سے کوفہ کے لیے گورنر مقرر تھا کے پاس آئے اور بطور نصیحت فرمایا اے بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے بدترین حکمران وہ ہیں جو ظالم ہوں، اس لیے تم ان میں شامل ہونے سے بچو۔ یہ سن کر وہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد گستاخی کرتے ہوئے بولا بیٹھ جاؤ، تم صحابہ میں سے محض بھوسا یعنی ایک گرے پڑے غیر اہم شخص سے ہو۔ توہین کیا، نبی کی حدیث سنانے پر صحابہ کی توہین کر رہا ہے یہ بدبخت ملعون شخص ہے۔ عائز بن عمرو نے جواباً فرمایا کیا صحابہ میں سے بھی کوئی شخص بھوسا تھا؟ بھوسا تو ان کے بعد میں آنے والے تم جیسے لوگوں میں ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ ابو طالوت تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو برزہ کو گورنر یزید بن معاویہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آتے دیکھا جبکہ وہ دسترخوان پر تھا۔ اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا یہ ہے تمہارا ٹھگنا محمدی، نعوذ باللہ۔ ابو برزہ اس کی طنزیہ بات کو سمجھ گئے اور جواباً فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر آر دلائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، یعنی اب یہاں پر اس نے پیترا بدلا، جب انہوں نے آر دلائی تو فٹاک سے اپنی تیور بدل دیا اس نے۔ پھر کہنے لگا میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے متعلق پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا تھا؟ ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ 2 بار، نہ 3 بار، نہ 4 بار اور نہ 5 بار، یعنی متعدد بار سنا، اور جو شخص اس حوض کوثر کے وجود کا انکار کرے تو اللہ اسے اس سے پینا نصیب نہ فرمائے۔ ابو طالوت تابعی کا بیان ہے کہ پھر ابو برزہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تنزیاً یہ بات کہہ رہا تھا کہ تم نے کچھ سنا ہے حوض کوثر کے بارے میں، یعنی انکاری تھا، اسے نہیں یقین تھا کہ کوئی حوض کوثر بھی ہے۔ صحیح مسلم 4733، سنن ابی داؤد 4749، شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ برا بن عازب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا انصار سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور انصار سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ معاویہ انصاریوں سے بغض رکھتے تھے، بڑی حقارت سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے، اور یہ ساری روایتیں میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ چنانچہ جس نے انصار سے محبت کی تو اللہ اس سے محبت فرمائے گا، اور جس نے انصار سے دشمنی کی تو اللہ اس سے دشمنی رکھے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر پٹی باندھے مرض وفات میں باہر تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بعد آپ کبھی ممبر پر تشریف نہ لا سکے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا میں انصار کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے، اب ان کے حقوق باقی ہیں، تم میرے بعد ان کے نیکوکاروں کی طرف سے عذر قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آدمی ہوتا، اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار استر یعنی اندرونی لباس ہیں، استر ہیں، لباس کے اندر ایک استر لگایا جاتا ہے، انصار استر ہیں جبکہ باقی لوگ اوپر کا کپڑا ہیں۔ اے انصار بے شک تم لوگ میرے بعد ترجیح دیکھو گے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ابو ایوب انصاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے تھے جب غزوہ روم میں شریک ہوئے تو امیر لشکر معاویہ نے ان سے کہا کیا تم قاتلین عثمان میں شامل نہیں؟ دیکھ لو حرکت دیکھو، کیا تم قاتلین عثمان میں سے شامل نہیں ہو؟
और उनके साथ बदसलूकी का मामला किया। फिर गज़वा से वापसी पर भी ऐसा ही सलूक किया और उनकी तरफ कोई तवज्जो न दी। तो अबू अय्यूब अंसारी ने मुआविया से फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम अंसारियों से पहले ही फरमा दिया था कि तुम लोग किन किन आजमाइश में मुब्तला होगे। मुआविया ने कहा, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? अबू अय्यूब अंसारी ने कहा कि आपने फरमाया तुम सब्र करना यहाँ तक कि मुझसे हौज़े कौसर पर मुलाकात करना। तो मुआविया ने कहा, तो तुम फिर सब्र ही करो, ये है तुम्हारे जलीलुल क़द्र सहाबी। ये हैं कौन कौन सी सुन्नत का मजाक नहीं उड़ाया इन्होंने। इस गुस्ताखी पर अबू अय्यूब अंसारी गुस्से में आ गए और कसम खाई कि पूरी जिंदगी मुआविया से कलाम नहीं करूंगा। जब अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्ला बिन अब्बास को बसरा का गवर्नर बनाकर भेजा तो वहां अबू अय्यूब अंसारी उनको मिलने के लिए आए। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, मैं आपके लिए आज वैसे ही घर खाली कर दूंगा जैसे आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी के लिए किया था। फिर उन्होंने अपने घर वालों को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया और सारा घर साजो सामान समेत अबू अय्यूब अंसारी को तोहफे में दे दिया। फिर पूछा, कोई और हाजत? अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, मुझ पर 4000 दिरहम का कर्जा है और मुझे अपनी जमीन पर काम करने के लिए 8 गुलामों की जरूरत है। इस पर अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अबू अय्यूब अंसारी को 20,000 दिरहम और 40 गुलाम तोहफे में दिए। सही बुखारी 3783, 3799, 4330, मुस्तदरिक हाकिम 5935 और 5941। इमाम हाकिम वल इमाम ज़हबी ने इसे इस्नादन सही कहा है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है कि हुज़ैफा बिन यमान बयान फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने मुझसे पूछा कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी बार कब मुलाकात की है। मैंने कहा, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले हुए इतना लंबा अरसा बीत गया है। इस पर मेरी वालिदा ने मुझे सख्त सुस्ते कहा। मैंने माजरत करते हुए कहा कि बस अब जाने दीजिए, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज मगरिब अदा करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे और वालिदा के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। चुनाचा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और नमाज मगरिब अदा की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाज में मशगूल रहे, यहाँ तक कि मैंने नमाज इशा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की। फिर आप वापस घर को चले तो मैं भी अंधेरे में आपके पीछे पीछे चल दिया। आपने मेरी कदमों की आवाज सुनी तो दरियाफ्त फरमाया, कौन? क्या हुज़ैफा हो? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। आपने पूछा, कोई काम है? फिर आपने खुद ही दुआ दी, अल्लाह ताला तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमाए। राज़दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ैफा बिन यमान का मजीद बयान है कि फिर आपने इरशाद फरमाया, आज रात एक ऐसा फरिश्ता जमीन पे उतरा है जो पहले कभी नहीं आया और उसने अल्लाह के हुक्म से मुझे सलाम कहा और खुशखबरी दी कि मेरी बेटी फातिमा अहले जन्नत की औरतों की सरदार और मेरे नवासे हसन व हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। मुस्तदरिक हाकिम की हदीस में है कि अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे और उनके वालिद अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन दोनों से बेहतर जन्नती मुकाम पर होंगे। जामे तिर्मिज़ी 3781, शेख अलबानी और शेख जुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह ने इसे इस्नादन सही कहा है। और मुस्तदरिक हाकिम 4779, 4779, सिलसिलतु सहीह 796, इमाम हाकिम वल इमाम ज़हबी और शेख अलबानी और शेख जुबैर अली ज़ई फी फ़ज़ाइलुस सहाबा में इसकी सनद को सही कहा है। सही बुखारी के हदीस में है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को अल्लाह की पनाह में दिया करते थे। फरमाते, तुम्हारे बाप इब्राहिम अपने दोनों बेटे इस्माइल और इसहाक को भी इन्हीं अल्फाज के साथ पनाह में दिया करते थे और मैं तुम दोनों को अल्लाह के कलमात ताम्मा की पनाह में देता हूँ, हर शैतान से बचाओ और हर जहरीले जानवर से और हर नुकसान पहुँचाने वाली बदनजर से बचाव के लिए। जामे तिर्मिज़ी की हदीस में है कि उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं कि मैं किसी काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रात के वक्त हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, इस हाल में कि आपने अपनी चादर में कोई चीज लपेट कर उठा रखी थी। मालूम नहीं क्या चीज थी। मैंने अपने काम की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर ली तो पूछा, आपने चादर में क्या उठा रखा है? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर खोलकर दिखाई तो उसमें हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम थे जिन्हें आपने अपनी गोद मुबारक में उठाया हुआ था।
नोट, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन के नामों के साथ अलैहिस्सलाम खुद इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने लिखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ फरमाई, ये दोनों मेरी औलाद हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों नवासों से मोहब्बत रखता हूँ, इसलिए तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा और उस शख्स से भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत रखे। जामे तिर्मिज़ी की हदीस में है कि अबू याला बिन मुर्रा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत फरमाए जो हुसैन से मोहब्बत करे। हुसैन मेरे नवासों में अजीमुशान नवासा है। सही बुखारी 3371, जामे तिर्मिज़ी 3769, 3769 और 3775। शेख अलबानी और शेख जुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह ने इसे इस्नादन सही कहा है। जामे तिर्मिज़ी, सुनन अबी दाऊद और सुनन निसाई की हदीस में है कि बुरैदा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि अचानक हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए। नोट, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन के नामों के साथ अलैहिस्सलाम खुद इमाम तिर्मिज़ी रहमुल्लाह और इमाम निसाई रहमुल्लाह ने लिखा है। उन्होंने सुर्ख कमीज पहन रखी थी। वो चलते चलते गिर पड़ते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे, उन दोनों को उठाया और अपने सामने बिठा लिया और फिर फरमाया, अल्लाह ने सच फरमाया, तुम्हारे अमवाल और औलाद में तुम्हारे लिए आजमाइश है। अल-तगाबुन आयत नंबर 15। मैंने जब इन बच्चों को चलते और गिरते हुए देखा तो मैं सब्र न कर सका, हत्ता कि मैंने अपना खुतबा काट कर उन्हें उठा लिया। सुनन निसाई की हदीस में है कि शद्दाद का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास नमाज इशा की इमामत के लिए बाहर तशरीफ लाए। उस वक्त आपने हसन या हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाया हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए आगे बढ़े और नवासे को वहीं जमीन पर बिठा लिया। फिर तकबीर कहकर नमाज शुरू फरमाई। आपने नमाज के दौरान सजदे में ताखीर फरमा दी तो मैंने नमाज ही में सर उठाकर देखा कि आपके नवासे पुश्त मुबारक पर चढ़े हुए हैं और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में हैं। फिर जब आप नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने अर्ज किया कि आपने दौरान नमाज जब सजदे में ताखीर फरमाई तो हम लोगों ने गुमान किया कि शायद आपके साथ कोई हादसा पेश आ गया है या फिर आप पर हालत सजदा में वही नाजिल हो रही है। आपने फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं थी, दरअसल मेरा बेटा मुझ पर सवार हुआ तो मुझे ये बुरा महसूस हुआ कि मैं सजदे से जल्दी सर उठा लूं और उस बच्चे के खेलने की ख्वाहिश मुकम्मल न हो सके। नोट, मुसन्नद अहमद की हदीस में अबू हुरैरा ने सैयदना हसन और हुसैन दोनों से मुतालिक बिल्कुल ऐसा ही वाक़या बयान किया है। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3774, सुनन अबी दाऊद 1109, सुनन नसाई 1414 और 1142। शेख अलबानी और शेख जुबैर अली ज़ई ने इसे इस्नादन सही कहा है। मुसनद अहमद 10,669, जिल्द 2, सफ़ा 513। शेख शुएब अल-नौत ने इसे इस्नादन सही कहा है। मुसनद अहमद की हदीस में है कि अबू अब्दुल्ला ताबई के बेटे अब्दुल्ला बिन नजी अपने वालिद से बयान करते हैं कि जो अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए सफ़र में सामान तहारत का बंदोबस्त करते थे कि वो हज़रत अली के साथ सफ़र में थे। जब आप सिफ़ीन को जाते हुए मुकाम नैनुआ के बराबर पहुँचे तो आपने बुलंद आवाज़ से कहा, ए अबू अब्दुल्ला, ये हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम की कुनियत थी। फरात के किनारे पर सब्र करना, ए अबू अब्दुल्ला, फरात के किनारे पे सब्र करना। मैंने पूछा, क्या कोई खास बात हो गई? ए अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली ने फरमाया, एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ कि आपकी मुबारक आंखों से आंसू रवा हैं। मैंने बेचैन होकर अर्ज किया, क्या आपको किसी ने नाराज किया है? आपकी मुबारक आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि अभी अभी जिब्राइल मेरे पास से उठ कर गए हैं और उन्होंने मुझे अल्लाह की तरफ से ये खबर दी है कि बेशक हुसैन को फरात के किनारे कत्ल कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपको हुसैन के मक्तल की मिट्टी लाकर दिखाऊं? मैंने कहा, हाँ दिखाओ। चुनाचा उन्होंने मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर मुझे दिखाई तो इस पर मैं अपने आंसू न रोक सका। मुस्तदरिक हाकिम और सिलसिलतुस सहीह की हदीस में है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جس نے کسی ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا تو اس حاکم نے اس حق گوئی کی پاداش میں اسے قتل کر دیا۔ نوٹ: یہ صحیح حدیث مبارکہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے سید الشہداء ہونے پر ایک بہت ہی مضبوط دلیل ہے، والحمدللہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 648 جلد 1 صفحہ 85۔ شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی فی فضائل الصحابہ میں اسناداً صحیح کہا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ 822، مستدرک حاکم 4884، سلسلۃ الصحیحہ 3374، امام حاکم شیخ البانی نے اسے اسناداً صحیح کہا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس حال میں کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور آپ پہ گرد پڑی ہوئی ہے، اور آپ کے پاس ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ عمار تابعی بیان کرتے ہیں، ہم نے وہ خواب والا دن یاد رکھا اور پھر بعد میں ہم نے تصدیق کر لی کہ اسی 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن وہ حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں قتل کیے گئے تھے۔ مسند احمد 2165 جلد 1 صفحہ 242۔ شیخ شعیب ارناؤت اور شیخ زبیر علی زئی فی فضائل الصحابہ میں اسے اسناداً صحیح کہا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ابو نعم تابعی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے کسی نے محرم یعنی احرام باندھے ہوئے شخص کے متعلق پوچھا، جو مکھی کو مار ڈالے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ سوال سن کر عبداللہ بن عمر نے فرمایا، یہ عراق کے رہنے والے مکھی کے مارنے سے متعلق پوچھتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر کو قتل کر ڈالا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ کوفی سے مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ نیک لوگ تھے یا جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، بلکہ ابن زیاد اور ان کا لشکر تھا جو یزید کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، وہ مخاطب ہیں یہاں پہ۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ شہر بن حوشب تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا، جب حسین بن علی کی شہادت کی خبر آئی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اہل عراق پر لعنت کی اور کہا، انہوں نے ان یعنی حسین کو مار ڈالا ہے، اللہ ان عراقیوں کو غارت کرے، پہلے انہیں دھوکہ دیا اور پھر ذلیل کیا، اللہ ان پر لعنت کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح صبح ایک ہنڈیا لے کر آئیں جس میں اسیدہ ایک قسم کا حلوہ تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا، وہ ایک تھالی میں لے کر آئیں اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا، تمہارا چچا زاد یعنی علی کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ گھر میں ہیں۔ آپ نے حکم فرمایا، جاؤ اسے بلا کر لاؤ اور دونوں بچوں کو بھی لانا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ وہ فاطمہ ان دونوں یعنی حسن اور حسین کو لے کر ایک ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے لے آئی اور پیچھے علی بن ابی طالب تشریف لا رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ نے ان دونوں کو گود میں بٹھایا اور علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بائیں طرف تشریف فرما ہوئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نیچے سے خیبری چادر کھینچ نکالی جسے ہم بطور بستر استعمال کرتے تھے، وہ چادر آپ نے ان سب پر اڑا دی اور بائیں دستے مبارک سے چادر کے دونوں کنارے پکڑے رکھے اور دائیں ہاتھ کو رب عزوجل کی جانب پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور فرماتے اور انہیں خوب پاک فرماتے۔ آپ نے 3 مرتبہ انہی الفاظ میں دعا فرمائی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ام المومنین تو پہلے ہی سے اہل بیت میں شامل تھی، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ساتھ میں اہل بیت، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یہ ہمارے اہل بیت ہیں، یعنی یہ بھی اہل بیت ہیں، کیوں نہیں تم بھی چادر میں آ جاؤ۔ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں، میں بھی چادر میں داخل ہو گئی، لیکن آپ اپنے چچا زاد علی رضی اللہ عنہ، اپنے نواسوں اور بیٹی فاطمہ کے لیے دعا فرما چکے تھے۔
मुअज्जम अल-कबीर तबरानी की रवायत में है कि अम्मार ताबई फरमाते हैं कि सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुझसे फरमाया, मैंने खुद जिन्नात को हुसैन पर नोहा करते यानी रोते हुए सुना है। सही बुखारी 3753, मुस्नद अहमद 26,592, जिल्द 6 सफ़ा 298। शेख जुबैर अली ज़ई फी फ़ज़ाइलुस सहाबा में इसनादन सही कहा है। मुअज्जम अल-कबीर लिल तबरानी 2867, शेख जुबैर अली ज़ई फी फ़ज़ाइलुस सहाबा में इसे भी इसनादन सही कहा है। सही बुखारी की हदीस है कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम, नोट हुसैन के नाम के साथ अली अलैहिस्सलाम खुद इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने लिखा है। हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम का सर मुबारक एक थाल में रखकर कूफा में यजीद बिन मुआविया के इराकी गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास लाया गया तो वो उसे छड़ी से हल्की ज़रबे लगाने लगा और उनके हुस्न के मुतालिक गुस्ताखाना अंदाज में कुछ कहा। इस मौके पर अनस बिन मालिक ने फरमाया, ये हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शक्ल सूरत में बहुत मुशाबत रखते थे। वो चेहरे के बारे में तंज कर रहा था ना, तो उन्होंने कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखते थे, तो इस चेहरे पे अगर तंज कर रहा है तो ये तंज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाता है, ये मतलब इसका। और उस वक्त उनके बाल वस्मा बूटी के काले रंग से रंगे हुए थे। वस्मा लोग जानते ही नहीं किसे कहते हैं। वस्मा काली सियाही बनाने की काम आता है और उसमें मेहंदी मिला दी जाए तो डार्क ब्राउन हो जाता है, बाल डार्क ब्राउन हो जाते हैं। जामे तिर्मिजी की हदीस में है कि हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन जियाद के पास बैठा हुआ था कि हुसैन बिन अली का सर मुबारक लाया गया तो उसने छड़ी उनकी नाक पर मारी और कहा, मैंने इन जैसा हुस्न रखने वाला कभी देखा ही नहीं। मैं यानी अनस बिन मालिक ने कहा, हुसैन बिन अली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शक्ल सूरत में बहुत मुशाबत रखते थे। सही बुखारी 3748, जामे तिर्मिजी 3748, शेख अलबानी और शेख जुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह ने इसको इसनादन सही कहा है। कुस्तुनतुनिया वाली बशारत यजीद बिन मुआविया पर चस्पा करना इल्मी गलती है। इस मौजू पर चंद सही अहादीस मुलाहिजा फरमाएं। मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए जंग करेगा उनकी मग़फ़रत कर दी गई है। सही बुखारी हदीस नंबर 2924। अबू इमरान ताबई बयान करते हैं, हम कुस्तुनतुनिया पर हमला के लिए रूम पहुंचे और हमारे अमीर लश्कर अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद रहमुल्लाह थे। वहाँ अबू अयूब अंसारी ने हमें एक आयत की तफसीर समझाई। फिर आप अल्लाह की राह में जिहाद में शरीक होते रहे और बिल आखिर कुस्तुनतुनिया में दफन हुए। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2512। अबू अयूब अंसारी रूम में उस लश्कर में फौत हुए जिसमें अमीर लश्कर यजीद बिन मुआविया था। सही बुखारी हदीस नंबर 1186। नोट, कुस्तुनतुनिया पर एक से ज्यादा हमले हुए थे और अबू अयूब अंसारी खुद इन तमाम लश्करों में शरीक रहे। अब आप अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद वाले लश्कर में तो जिंदा थे जबकि यजीद वाले लश्कर में आप 54 हिजरी में फौत हुए। इस तहकीक से बिल्कुल आसान सा नतीजा निकलता है कि यजीद वाला लश्कर कतन पहला लश्कर नहीं था बल्कि वो तो आखिरी लश्कर था। जलीलुल कद्र सहाबी अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ मक्का मुकर्रमा पर हमला करके बैतुल्लाह के गलाफ को आग लगाकर शहीद कर दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3245। वाक़या हुर्रा में यजीदी फौज ने कत्ले आम करके मदीना मुनव्वरा की हुर्मत को पामाल किया और यूं सही मुस्लिम की अहादीस की रूह से अल्लाह अज़्ज़वजल की फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत कमाई। सही बुखारी हदीस नंबर 2604, 2959, 4024 और 4906। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3339, 3319, 3323 से 3333 तक। नोट, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह मुतवफ़ा 241 हिजरी ने अपने शागिर्द महना बिन यहिया को यजीद बिन मुआविया से मुतालिक पूछने पर फरमाया, वो यजीद वही है जिसने मदीना वालों के साथ वो करतूत किए जो उसने किए। उसने पूछा, यजीद ने क्या किया था? फरमाया, उसने मदीने को लूटा था। उसने पूछा, क्या हम यजीद से हदीस बयान कर सकते हैं? फरमाया, यजीद से हदीस मत बयान करो और किसी के लिए जायज नहीं कि वो यजीद से एक हदीस भी बयान करे। उसने पूछा, जब यजीद ने ये सब हरकतें की थी तो किसने उसका साथ दिया था? फरमाया, अहले शाम ने। रद्द अला मुतासिबुल अनैद अल माने मिन ज़म्म यजीद, इमाम इब्नुल जौज़ी, सफ़ा 40। शेख जुबैर अली ज़ई फिल हदीस 68 में इसनादन सही कहा है इसको।
जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया तो आपका सर मुबारक यजीद बिन मुआविया के चहीते गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद इराकी कूफी नजदी के सामने रखा गया तो वो बदबख्त आपके सर मुबारक को हाथ की छड़ी से कुरेदने लगा। ये देखकर अनस बिन मालिक ने उस खबीस को तंबिया करते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम हुसैन अपनी शक्ल और सूरत के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबत है। सही बुखारी हदीस नंबर 3748, जामे तिर्मिजी हदीस नंबर 3778। नोट, यजीद इब्ने मुआविया के दौरे मुलूकियत में इस दिलसोज सानहे करबला के बाद भी यजीद इब्ने मुआविया ने न तो अपने कूफी नजदी गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद को सजा दी और न ही उसे माजूल किया। कैसे करता? उसने खुद हुक्म दिया था और इस शर्त पे कि या तो हुसैन को कत्ल करो वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो सजा क्यों देगा? जो इस हकीकत का मुंह बोलता नाकाबिले तरदीद सबूत है कि यजीद इब्ने मुआविया खुद भी इस जुर्म में बराबर का शरीक था। चुनाचा इस ज़मन में सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में है कि सैयदना इब्ने हुसैन इब्ने अली ताबई अल-मारूफ इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबदीन मुतवफ़ा 95 हिजरी का अपना बयान है, जब मैं अपने वालिद हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद यजीद इब्ने मुआविया के दरबार से वापस मदीना शरीफ आया तो मुसव्विर इब्ने मुखरमा साहबी मेरे पास आए और कहा कि आपके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तलवार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली, फिर हसन और फिर हुसैन की शहादत के बाद आप तक पहुंची है, वो तलवार मुझे इनायत फरमा दें, क्योंकि मुझे डर है कि कोई कौम यानी बनी उमैया वाले इस तलवार को आपसे छीन न लें। जब तक मेरी जान में जान है, अल्लाह की कसम मैं इसकी हिफाजत करूंगा। सही बुखारी 3110, सही मुस्लिम 6309। जामे तिर्मिजी में हदीस है कि अम्मार बिन उमैर ताबई बयान करते हैं कि जब मुख्तार सक़फ़ी की फौज की जानिब से जंग के बाद यजीद बिन मुआविया के इराकी गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद और उसके साथियों के सर काट कर लाए गए तो उन सरों को एक कतार में मस्जिद में लोगों की इबरत की खातिर रख दिया गया। मैं भी वहां पहुंचा तो लोग किसी खौफनाक शय को देखकर कह रहे थे, वो आया वो आया। अचानक मैंने एक सांप देखा जो सरों के दरमियान से गुजरता हुआ उबैदुल्लाह बिन जियाद कूफी नजदी इराकी के नथनों में घुस गया और थोड़ी देर उसके सर में रुका, फिर निकलकर गायब हो गया। कुछ देर बाद फिर शोर मचा, वो आया वो आया। अम्मार ताबई का बयान है कि इस तरह उस सांप ने 2 या 3 बार ये अमल दोहराया। जामे तिर्मिजी 3780, इमाम तिर्मिजी और शेख अलबानी रहमुल्लाह ने इस हदीस की सनद को सही कहा है। सही बुखारी की हदीस में है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब को आपके अहले बैत की मोहब्बत और कुर्बत में तलाश करो। जामे तिर्मिजी और मुस्तदरिक हाकिम की हदीस में है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखो, वो तुम्हें नियामतें अता फरमाता है, और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत रखो और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो। सही बुखारी 3751, जामे तिर्मिजी 3789। शेख जुबैर अली ज़ई रहमुल्लाह ने इसे इस्नादन सही कहा है। मुस्तदरिक हाकिम 4716, इमाम हाकिम व ज़हबी ने इससे इस्नादन सही कहा है। मुस्तदरिक हाकिम की हदीस में है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए इस हाल में कि आपने एक कंधे पर हसन और दूसरे कंधे पर हुसैन को सवार कर रखा था और बारी बारी दोनों को चूम रहे थे। इसी हालत में आप हमारे पास आ पहुँचे तो एक शख्स ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इन दोनों से मोहब्बत रखते हैं? आपने इरशाद फरमाया, हाँ, और जो इन दोनों से मोहब्बत रखे तो गोया उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने इन दोनों यानी हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा तो गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। मुस्तदरिक हाकिम 4777, इमाम हाकिम वल इमाम ज़हबी
اور شیخ زبیر علی زئی فی فضائل الصحابہ میں اسنادن صحیح کہا ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث میں ہے کہ ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو کوئی بھی بغض رکھے گا اللہ ضرور اسے آگ میں داخل کرے گا۔ مستدرک حاکم کی حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی ہیں کہ تمہیں ثابت قدم رکھے اور تم میں سے بھٹکے ہوئے کو ہدایت بخشے اور تم میں سے جاہلوں کو علم عطا فرمائے، اور میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ وہ تمہیں سخاوت والا، بہادر اور رحم دل بنائے۔ یاد رکھو، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کر نماز پڑھتا اور روزے رکھتا رہے مگر وہ شخص سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ سے قیامت میں ملاقات کرے تو ضرور آگ میں جائے گا۔ اس حدیث کو دوبارہ سن لینا ریورس کر کے۔ مستدرک حاکم 4717، 4712، سلسلہ الصحیح 2488، امام حاکم والذہبی والبانی اور شیخ زبیر علی زئی فی فضائل الصحابہ میں اسنادن صحیح کہا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 قسم کے لوگوں پر لعنت ہے، اللہ اور اس کے ہر نبی نے لعنت کی ہے۔ پہلا، اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اور دوسرا اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اور تیسرا طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا۔ دیکھ لو طاقت کے بلبوتے پر کون کون مسلط ہوا ہے، معاویہ اور اس کا بیٹا یزید۔ آپ ہی خود ہی فیصلہ کرو، میں تو حدیث نبی سنا رہا ہوں۔ مسلط ہونے والا، تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے کہ جسے اللہ نے ذلیل کیا ہو، اور کسی ایسے شخص کو، مروان اور اس کے باپ کو اللہ نے ذلیل کیا تھا کہ نہیں؟ میں عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث سنا چکا ہوں بخاری کی۔ تو مروان کو گورنر مدینہ کا کس نے بنایا؟ معاویہ نے۔ جسے اللہ نے ذلیل کیا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل کرے کہ جسے اللہ نے معزز بنایا ہو۔ اور چوتھا، اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، یزید نے بے حرمتی کی، اس کی عظمت کو پامال کیا۔ اور پانچواں، میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرنے والا، اس پہ تو یزید اور اس کا باپ معاویہ اور اس کا پورا گروہ شامل ہے۔ اور چھٹا، میری سنت کو حقیر سمجھ کر ترک کر دینے والا، اس پر تو معاویہ آگے ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بنیادی راوی ابراہیم نخعی تابعی فرمایا کرتے تھے، اگر بالفرض میں قاتلان حسین میں شامل ہوتا اور بالفرض میری بخشش بھی ہو جاتی اور مجھے جنت میں بھی داخلہ نصیب ہو جاتا تو پھر بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا۔ جامع ترمذی 2154، معجم الکبیر للطبرانی 2829، شیخ زبیر علی زئی مشکات المصابیح و فی فضائل الصحابہ میں اسنادن صحیح کہا ہے۔ اہل سنت کے صحیح منہج کو جاننے کے لیے ان حدیثوں کا مطالعہ کریں جو آپ سے چھپائی گئی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ